मैं साड़ी सहयोगी नीलम का रुख करते हैं, इस वे मौजूद ने। नीलम, की कुछ इस वे अपडेट है, कौन लीड कर रहा है नैशनल लैवल के उत्ते भी, ते पंजाब नूं लैके की अपडेट? ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਸ਼ਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਵੇਂ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं नीलम, और हरियाणा की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे रुझान अब आना शुरू होंगे। 2019 के चुनावों की बात करें तो इस बीजेपी जो है क्लीन स्वीप थी, यानी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। इस बार जो है वो फाइट तगड़ी है, कांटे की टक्कर है। कई सीट्स ऐसी हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही, जैसा कि एग्जिट पोल्स में भी नजर आया। हालांकि जो रुझान जैसे जैसे आते जाएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ होती जाएगी कि आखिर कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे है, और उसका पल पल का अपडेट भी हम लगातार दे रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें करनाल लोकसभा सीट की, तो इस वक्त जो है करनाल लोकसभा सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, एक राजनीतिक भूचाल सा नजर आया था हरियाणा के अंदर, और पूरे देश में हरियाणा की चर्चा हुई थी उस वक्त जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था। और अचानक ही ये सारा हुआ था क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार थी, और वो गठबंधन तोड़ा गया, और ये सारी जो राजनीतिक भूचाल की स्थिति बनी थी वो लोकसभा सीटों के लिए ही हुई थी, क्योंकि गठबंधन कहीं ना कहीं तोड़ना बेहद जरूरी था बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। हालांकि अब अगर बात की जाए तो विधानसभा से अब मनोहर लाल जो है वो संसद की ओर रुख कर चुके हैं, लोकसभा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने बुद्धि राजा को उतारा गया है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं, युवा नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मनोहर लाल जो है वो कद्दावर नेता है, पुराना चेहरा है, वरिष्ठ नेता है, तो जीत लगभग लगभग जो है वो तय मानी जा रही है। हालांकि तस्वीर तब साफ होगी जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, जो नवीन जिंदल, जो कि सबसे ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार हैं, करोड़ों की संपत्ति है, 1241 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं नवीन जिंदल, उनके सामने अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो आईएनएलडी के अभय चौटाला खड़े हैं, जो कि एक कद्दावर नेता हैं। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर। वापस ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ नीलम जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਲਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਈਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ? ਇਸ ਵਕਤ 24 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 14 ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਨੌਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਡਿਵਾਈਡ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 2019 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਸਰੀ ਸਵਰਾਜ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੰਸਰੀ ਸਵਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਵੇਂ ਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਕਤ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਤੋਂ। ਗੌਰਵ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 4, ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ VOTING परसेंटेज सब तो ज़्यादा रहा सी हिमाचल प्रदेश का। इस समय रुझान की कह रहे हैं? देखो अभी काउंटिंग शुरू हुई है और थोड़ी देर तक रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए नीलम, 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर क्लीन स्वीप का इस बार भी बीजेपी का दावा है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में यहाँ क्लीन स्वीप की है। लेकिन कुछ देर बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी और खास तौर पर नजर जो है वो मंडी और हमीरपुर पर बनी हुई है, क्योंकि मंडी में जिस तरह से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के जो कांग्रेस ने आरोप लगाने की कोशिश की कि ये बॉलीवुड में भाग जाएंगी, वापस मुंबई चली जाएंगी। तो अब वो जो स्थिति है वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। धीरे धीरे अब जब रुझान आने शुरू होंगे तब पता चल पाएगा कि क्या बीजेपी यहां फिर से क्लीन स्वीप कर रही है या इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस क्या इस बार वापसी करती है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ 45 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 31 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੋਲ 45, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। जयश्री तो अपडेट लेंदे हैं हरियाणा के बारे। सबसे पहला रुझान इस वक्त नीलम आया है हिसार सीट से। यहाँ से रंजीत चौटाला है। यहाँ जो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर चौटाला परिवार से ही 3 लोग उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के जेपी यहाँ से उम्मीदवार है। लेकिन इस वक्त जो बैलेट पेपर के रुझान आना शुरू हुए, हालांकि ईवीएम बाद में खुलेगी, तो उसमें रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले निर्दलीय थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी से इस बात लोकसभा के चुनावों में उम्मीदवार हैं और वो आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई है, उसमें रुझानों के अनुसार हिसार सीट से रंजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, इतने रणजीत सिंह चौटाला अगे चल रहे ने। हरियाणा तो रणजीत चौटाला अगे चल रहे ने। इस समय ते रणजीत चौटाला अगे चल रहे ने।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 132 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ 81 ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 49 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 82 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 49 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤ੍ਰੇਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦਰ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਲਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ। ਨੀਲਮ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ? तो इसका अपडेट लवांगे। हरियाणा वो कवर कर रहे हैं कि करनाल की बात की जाए, हालांकि कद्दावर नेता है, बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री रहे हैं करनाल से मनोहर लाल, लेकिन फिलहाल जो बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हालांकि रुझान जो है सामने आएंगे तब पता चलेगा। तो हिसार का जो है रुझान आ चुका है सामने, रणजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, जबकि करनाल सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है यहाँ पर मनोहर लाल जो है फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए खबर है और अब धीरे धीरे जैसे रुझान बढ़ेंगे आगे अन्य सीटों के रुझान भी आएंगे। हालांकि 10 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में क्लीन स्वीप थी, इस बार देखना होगा कि क्या रुख रहता है हरियाणा का। पूरे देश में इस बार हरियाणा की चर्चा रही है विधानसभा को लेकर के। बिल्कुल, ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। हिमाचल ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ गौरव? नहीं नीलम, अभी रुझान आ रहे हैं और जैसे जैसे रुझान आएंगे तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन नज़रें सबकी बनी हुई हैं कि क्या हिमाचल में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती है या कांग्रेस वापसी करती है, और उस पर नज़र हमारी भी बनी हुई है और अपडेट पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।